नमस्कार बच्चों, वेलकम टू केवी स्कूल एजुकेशन। आज 10वीं कक्षा से तीसरी कविता माँ मुझे आने दे। बच्चों, इस कविता की कवयित्री है मृदुल जोशी जी। उन्मुखीकरण में माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो ये अत्याचार। దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, మా చాయి అంటే తల్లి కావాలి, బహన్ చాయే అంటే అక్క లేక చెల్లి కూడా కావాలి, పత్ని చాయే అంటే పత్ని అంటే ఇక్కడ భార్య, ఫిర్ బేటీ క్యూ నహీ చాయే అంటే మళ్ళా కూతురు ఎందుకు వద్దు, అందేఖీ బిటియా కరే పుకార్ మత్ కరో ఏ అత్యాచార్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే గర్భస్థ ఆడ శిశువు అర్థనాదం చేస్తుంది, ఏమని, ఈ అన్యాయం చేయకండి. అత్యాచారం అంటే అన్యాయం, ఈ అన్యాయం చేయొద్దని చెప్పి గర్భంలో ఉన్న आड़कूतुरु अर्थनादम चेस्तुंदी। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अनदेखी बिटिया क्या कहती है। दूसरा प्रश्न, इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है। और तीसरा प्रश्न, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इस पर अपने विचार बताइए। అంటే ఈ మొదటి ప్రశ్న యొక్క అర్థం ఏంటంటే, గర్భస్థ ఆడ శిశువు ఏమంటున్నది. రెండవ ప్రశ్న యొక్క అర్థం ఏముంది చదవండి. ఇన్ పంక్తియోं से क्या संदेश मिलता है అంటే ఈ పంక్తుల వల్ల ఏమి సందేశం లభిస్తుంది. और तीसरा प्रश्न है, స్త్రీ లేని సమాజాన్ని ఊహించడం అసాధ్యం, దీనిపై మీ యొక్క ఉద్దేశం వివరించండి. चलिए बच्चों, इस पाठ का, इस कविता का उद्देश्य पढ़ते हैं। छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचित करवाना है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंगभेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। చూడండి విద్యార్థులు, छात्रों को मुक्तक कविताओं से పరిచయ करवाना అంటే ముక్తక్ అంటే స్వతంత్ర. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఛాత్ర అంటే పిల్లలు, విద్యార్థులు, మీరే. విద్యార్థులకు స్వతంత్ర కవిత్వాన్ని పరిచయం చేయించాలి. అదేవిధంగా ఈ కవిత ద్వారా భ్రూణ హత్యలను వ్యతిరేకించి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. లింగ వివక్షను గట్టిగా వ్యతిరేకించడం, భ్రూణ హత్యలను నిషేధించి బాలికా విద్యకు ప్రేరణ అందించడం యొక్క దీని యొక్క ఈ కవిత యొక్క मुख्य उद्देश्य। लिंगभेद का डटकर विरोध करना అంటే లింగ వివక్షను గట్టిగా వ్యతిరేకించడము, భ్రూణ హత్యాओं पर रोक लगाकर బాలికా శిక్షా की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है అంటే భ్రూణ హత్యలను అంటే గర్భస్థ హత్యలను నిషేధించి బాలికా విద్యకు ప్రేరణ అందించడం ఈ కవిత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. పిల్లలు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ 10th క్లాస్ వారికి. विधा विशेष ये एक मुक्तक कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। इसका मतलब देखिए, अपनी मातृभाषा में हम जानेंगे। ये एक मुक्त कविता है, इदोक स्वतंत्र कविता। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है అంటే అర్థం ఏంటంటే దీని యొక్క ప్రతి పంక్తి అంటే ప్రతి లైన్ కవితా విషయం చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. और सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है అంటే ప్రతిభావశాలి అంటే ప్రతిభావంతమైన ఈ శబ్ద సమూహం ఇటువంటి కవితల యొక్క ప్రథమ విశేషం. పహలీ మాంగ్ అంటే ప్రథమ విశేషం. విద్యార్థులు చూడండి, ఈ కవి పరిచయము, కవయిత్రి పరిచయం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది 10th क्लास एग्जाम వచ్చినా కానీ రావచ్చు. कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में शब्दों की क्षितिज से इन दिनों आदि है. చూడండి విద్యార్థులు,
कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म 1960 में उत्तराखंड में काट गोदाम में हुआ। అంటే కవయిత్రి మృదుల్ జోషి గారు ఎక్కడ జన్మించారు? ఉత్తరాఖండ్లో కాట్ గోదాంలో జన్మించారు। అది ఎప్పుడు? 1960వ సంవత్సరంలో। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। అంటే ఏంటంటే వీరి రచనల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సమసమాజ నిర్మాణము, మహిళా చైతన్యము వీరి ఏంది కవితల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। ఇంకేంది इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में शब्दों के क्षितिज से इन दिनों आदि है। అంటే వీరి చర్చించబడిన రచన ఏవేవి ఉన్నాయి? సమకాలీन हिंदी काव्य में आम आदमी गुम हो गए अर्थ की तलाश में, అదేవిధంగా शब्दों की क्षितिज से ఇవి మొదలగు ఉన్నాయి। बच्चों अब हम विषय प्रवेश करेंगे। ये पढ़ेंगे स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है। दोनों कार्यकुशल गुणी बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज రూపీ శక్తికే దో రూప్ హై అంటే ఏంది? స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు సమాజం అనే శక్తికి దో రూప్ హై అంటే రెండు రూపాలు। అదేవిధంగా दोनों कार्यकुशल गुणी बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। అంటే ఏంది? కార్యకుశల్ అంటే కార్యకుశలురు, గుణవంతులు, తెలివి గలవారు అయి ఉంటారు। అదేవిధంగా సమాజ్ కే నిర్మాణ్ మే దోనో కా సమాన్ మహత్వ హై అంటే సమాజ నిర్మాణంలో ఇరువురికి సమానత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది। సమానమే అంటే స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సమాజానికి రెండు రూపాలు। వేదం మే స్త్రీకి తులనా దేవి సే కీ గయి అంటే వేదంలో పురాతన కాలంలో వేదాలలో స్త్రీ యొక్క రూపాన్ని దేవతలతో పోల్చారు। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। ఎక్కడ స్త్రీ ఉంటుందో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారు అని చెప్పి పురాతన కాలంలో చెప్పడం జరిగింది। లేకిన్ సామాజిక విషమతాओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। సామాజిక అసమానతతో కారణంగా ఈరోజు కూడా భ్రూణ హత్యలను మనం చూస్తున్నాము। చాలా సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి సమాజంలో। భ్రూణ హత్యలు అంటే ఇందాకనే నేను చెప్పాను, పిల్లలు ఏంది గర్భంలోనే పిల్లల్ని చంపేయడము అంటే ఆడపిల్ల అని చెప్పి తెలిస్తే వెంటనే అబార్షన్ చేయించడము, అదే భ్రూణ హత్య। और क्या है? ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों कविता पढ़ते हैं। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो फसरा है पिता के दंभ भाई की उद्दंड के कारण सदियों से। चलिए बच्चों फिर और एक बार दोहराएंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जो फसरा है पिता के दम भाई की उद्दंड के कारण सदियों से। ఇక్కడ దీని యొక్క అర్థం మన మాతృభాషలో తెలుసుకుందాం పిల్లలు। మా ముझे ఆనే దే అంటే అక్కడ గర్భస్థ ఆడ శిశువు అంటుంది తన తల్లితోటి, మా ముझे ఆనే దే, అమ్మా నన్ను రానివ్వు। డర్ మత్ ఆనే దే అంటే భయపడకు, నా రాకకు అంటే నేను వస్తే నువ్వు భయపడకు। ఫైలూంగి తేరే ఆంగన్ మే హరియాలి బన్కర్ అంటే ఇక్కడ ఆంగన్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ ఇంటి ముంగిట వాకిలి। ఫైలూంగి తేరే ఆంగన్ మే హరియాలి బన్కర్ నీ వాకిల్లో ఏంది నేను పచ్చదనమై విస్తరిస్తానమ్మా। లిప్టూంగి తేరే ఆంచల్ మే ఖుష్బూ బన్కర్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఆంచల్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ కొంగు। లిప్టూంగి తేరే ఆంచల్ మే ఖుష్బూ బన్కర్ అంటే ఏంటంటే నేను సువాసనగా నీ కొంగున ఉంటానమ్మా। ఇంకేంది?
मेरी किलक और ठुमकते कदमों से కదం అంటే ఇక్కడ అడుగులు, ఇక్కడ అడుగులు అంటే నా కిలకిల కేరింతలు తప్పట అడుగులు ఇంకేంది ఇంటి నిశ్శబ్దాన్ని దూరం చేస్తుందమ్మా. ఇక ఇంకేంది ఘర్క సన్నాట బిఖర్ జాయేగా. సన్నాట అంటే ఏంది అక్కడ నిశ్శబ్దం అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళి. ఎందుకు? నేను వస్తే. జో పసరా హే పితాకే దమ్ భాయి కా ఉద్దండతాకే కారణ్ సదియోన్ సే. ఇక్కడ చివరిలో ఏం చెప్పింది? ఇక్కడ ఎన్నో శతాబ్దాలను వ్యాపించిన తండ్రి గర్వం. ఇక్కడ పితాకే దమ్ అంటే తండ్రి గర్వం, భాయికి ఉద్దండకే కారణం అంటే ఇక్కడ ఏంది? సోదరుని. భాయి అంటే ఏంది? అన్న లేక తమ్ముడు. మరి ఇక్కడ భాయి అంటే అన్ననే అనుకోండి. అయితే సోదరుని పొగరుబోతుతనం. ఉద్దండత అంటే ఏంది? పొగరుబోతుతనం. అయితే ఎన్నో శతాబ్దాల నుంచి వ్యాపించిన తండ్రి గర్వం మరియు సోదరుని పొగరుతనం రెండింటిని చెరిపివేస్తానమ్మా. అమ్మా నన్ను అందుకోసమే రానివ్వు అని చెప్పి ఈ లైన్లలో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. चलिए बच्चों, हम कविता को आगे पढ़ते हैं. पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झरता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से. आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों बंद दरवाज़ों खिड़कियों में. तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ. फिर और एक बार देखेंगे. पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झड़ जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से. आने तो दे धुल जाएगा सारे का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों बंद दरवाज़ों खिड़कियों में. तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ. पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे మాథే से సిల్వటం से సిమ్టా है. అంటే ఇక్కడ అంధేరా అంటే ఇక్కడ చీకటి, మాథా అంటే నుదుట, సిల్వట అంటే మన ముడతలు. అంటే ఇక్కడ అర్థమైంది, నన్ను రాణిస్తే నీ ముడతలో ఉన్న చీకటిని పటాపంచలు చేస్తానమ్మా నేను అని చెప్పి ఇక్కడ గర్భస్థ శిశువు తన తల్లికి చెప్తుంది. ఇంకేమంటుంది ఇక్కడ? కభీ కభీ ఝడ్ జాతా హై ఓస్ కి బూందోं सा आंखों की कोरों से. ఇక్కడ ఝడ్ జాతా హై ఓస్ బూందోं सा आंखों की कोरों से అంటే కళ్ళ నుంచి నీవు అంటే ఏడుస్తున్నావు కదమ్మా, ఆ కన్నీటిని నేను తుడుస్తాను. నువ్వు ఏడుస్తుంటే ఆ కన్నీటిని నేను చూడలేకపోతున్నానమ్మా, నేను వస్తే నీ కన్నీటిని నేను తుడిచివేస్తాను అని చెప్పి ఈ పంక్తిలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆనేతో దే ధుల్ జాయేగా సారా కా సారా रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों बंद दरवाजों खिड़कियों में. రానివ్వు అమ్మా, నన్ను రానివ్వు. కఠినత్వంతో భారంగా ఉన్న నీ అనుభూతులన్నీ తొలగిపోతాయి. ఇంటి గోడలకు కిటికీలకు తలుపులకు అతకబడి ఉన్న మిడిసిపోయే గర్వం అంతా చెరిగిపోతుంది అమ్మా అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఘర్కి సారీ దివారం అంటే ఇంట్లో ఉన్న గోడలు, అంటే ఇల్లు మొత్తం నిశ్శబ్దంగా ఉంది, నేను వస్తే ఇల్లంతా కేరింతలతో తప్పటడుగుతో నడుస్తానమ్మా, ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతా అని చెప్పి అక్కడ గర్భస్థ శిశువు తన తల్లికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా చివరిలో ఏం చెప్పింది ఇక్కడ? तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ. అంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది చివరిలో? నీ కళ్ళల్లో ఈదుతూ ఈ సముద్రాలు ఈ ఆకాశాల ప్రతిబింబాలను నేను చూశానమ్మా. సముద్రం అంటే ఇక్కడ సముద్రం, ఆంఖ్ అంటే కళ్ళు, ఆస్మాన్ అంటే ఇక్కడ ఆకాశం. అంటే ఇక్కడ నీ కళ్ళలో ఈదుతున్న ఈ సముద్రం అంటే నీ కన్నీటిని నేను చూశానమ్మా, నేను వస్తే ఈ కన్నీటిని నేను తుడిచేస్తానమ్మా, సంతోషంగా ఉంటాము ఇంట్లో అందరము అని చెప్పి ఇక్కడ గర్భస్థ శిశువు తన తల్లికి చెప్పడం జరుగుతుంది. चलिए बच्चों, कविता को हम आगे पढ़ते हैं. माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकाओं के किस्से, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे डर मत माँ मुझे आने दे. मृदुल जोशी. ठीक है बच्चों, इन पंक्तियों का भाव अपने मातृभाषा में हम समझेंगे. माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से
చమ్కీలే టుకుడే తేరే సప్నంకే. అంటే ఇక్కడ అర్థమైంది అంటే ఆ గర్భస్థ శిశువు తన తల్లికి ఏం చెప్తుంది, మై దూర్ పార్ అంటే చాలా దూరం వెళ్ళగలను నేను అమ్మా, నేను చాలా దూరం వెళ్ళగలను. ఉస్ ఝిల్మిలాతి దునియామే అంటే తలుకు బెలుగుతో ఉన్న మిరుమిట్లు గలుపుతున్న ప్రపంచంలోకి నేను వెళ్ళి నువ్వు కలలు కన్నా ఆ కలలను నేను సాకారం చేస్తా. చమ్కీలే టుకుడే మై లా సక్తి అంటే నువ్వు ఏదైతే కలలు కన్నావో ఆ కలలన్నీ నేను వస్తే నేను పూర్తి చేస్తాను. ఇంకేంది, సముందర్కి లహరోంకే थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकाओं के किस्से. ఇక్కడ సముందర్కి లహరోంకి అంటే సముద్రంలో వెళ్ళి లహర్ అంటే అక్కడ అలలు థపేడోం మే ఢూంఢ్ సక్తి హూ మై మోతీ और सीपी అంటే ఇక్కడ అర్థమైందంటే సముద్రాల అలల దెబ్బలకు ఓర్చి ముత్యపు చిప్పలు నావికుల కథలన్నిటిని నేను వెతకాలన్నమ్మా. అంటే నేను ముత్యాలను సముద్రంలో వెళ్ళి ఆ ముత్యాలను ఇంకేం తీసుకొస్తా అంటుంది ఇక్కడ, ముత్యపు చిప్పలు వీటిని అన్నింటినీ నేను తీసుకొస్తానమ్మా, నన్ను రానివ్వు. కర్ సక్తి హూ మై సబ్ కుచ్ జో రోషనీ సా చమ్కీలా రంగోं सा चटकीला हो पर आने तो दे डर मत आने दे माँ मुझे आने दे. ఇక్కడ ఏమంటుంది చివర్లో, రంగురంగుల ప్రకాశాన్ని సృష్టించగలను. రోష్నీసా చమ్కీలా అంటే రంగురంగుల ప్రకాశాన్ని నేను సృష్టించగలను. అందుకో రంగోసా చట్కీలా హో పర్ ఆనితో కానీ నన్ను కనీసం రానివ్వమ్మా, నన్ను రానివ్వు, బయట ప్రపంచంలో నన్ను అడుగుపెట్టని అని చెప్పి ఇక్కడ గర్భస్థ శిశువు తన తల్లికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది రాసిన కవయిత్రి మృదుల్ జోషి గారు. చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ కవిత ఇది. चलिए बच्चों, इन कविता की प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं. यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, माँ मुझे आने दे कविता आपको कैसी लगी और क्यों. అంటే ఏంది ఇది, మా ముझे ఆనే దే కవిత మీకు ఎలా అనిపించింది, ఎందుకు అనిపించింది. రెండవ ప్రశ్న, भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध है, क्या भ्रूण हत्या का दहेज प्रथा से संबंध है, విషయ पर చర్చా కీజియే. ఇక్కడ దహేజ్ అంటే వరకట్నం, అంటే భ్రూణహత్య ఒక సామాజిక అపరాధము. భ్రూణహత్య వరకట్నంతో సంబంధం కలిగి ఉందా, సంబంధం కలిగి ఉందా, దీని మీద మీరు చర్చించండి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ పాఠ పడియే ప్రశ్నకే ఉత్తర్ దీజియే. ఈ పాఠం చదివి, ఇందాక మనం కవితను చదివి దాని యొక్క సమాధానాలు ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఇస్ కవితకి కవయిత్రి క్యా కహనా చాతీ హై అంటే ఈ కవితలో ఉన్న కవయిత్రి మృదుల్ జోషి గారు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు. రెండోది, మాకే లియే బేటీ క్యా క్యా కర్ సక్తి హై అంటే తల్లికి, ఇప్పుడు ఇందాక మనం కవితలు చెప్పుకున్నాము, గర్భస్థ శిశువు తల్లికి ఈ విధంగా చెప్తుంది. మాకే లియే అంటే తల్లి కోసము కూతురు ఏమేం చేయగలుగుతుంది, దీని యొక్క అర్థం మీరు రాయాలి. నిమ్నలిఖిత పంక్తిयों का भाव स्पष्ट कीजिए. आने तो दे धुल जाएगा सारे का सारा रुखीला एहसास. రెండోది, तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ అంటే వీటి యొక్క భావాన్ని స్పష్టం చేయండి, అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏందో మీరు రాయండి. और यहाँ पर देखो, नीचे दिए गया पद्यांश पढ़कर सही उत्तर पहचानिए. देखिए बच्चों, यहाँ पर ఈ పద్యాంశ చదవాలంట, అంటే ఇక్కడ ఒక పద్యం ఇచ్చిండు, ఇది చదివి దీని కింద ఇవి పద్యాంశ చదివి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ప్రశ్నలు ఇచ్చిండు. ఈ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు దీంట్లో వెతికి రాయాలి. ఖచ్చితంగా యాన్యువల్లో ఇలాంటివి 4 బిట్స్ వస్తాయి. 2 పద్యాంశానికి సంబంధించినవి, 2 గద్యాంశానికి సంబంధించింది. ఇది పద్యాంశం, ఇది వెతకండి. ఈ ప్రశ్నల యొక్క సమాధానం ఇందులో ఉంటుంది, వెతకండి పిల్లలు, వెతికి మీరు రాయండి. ఏమనంటే నాకు కామెంట్లో తెలియజేయగలరు. ఈ సృజనాత్మక అభివ్యక్తిలో చూడండి, माँ मुझे आने दे कविता समाज की किस स्थिति के बारे में बताती है लिखिए. అంటే మా ముझे ఆనే దే ఏదైతే కవిత ఉందో ఇది సమాజంలో ఏ స్థితిని మనకు తెలియజేస్తుంది, దీని గురించి రాయండి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. రెండోది, భ్రూణ హత్య సామాజిక మానవీ అపరాధ హై అప్నే విచార్ లిఖియే. ఇదే భ్రూణ హత్య అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను ఏమని, భ్రూణ హత్య ఒక సామాజిక అపరాధము, దీని మీద మీ యొక్క విచారం, మీ ఉద్దేశం ఏందో రాయాలి. తర్వాత ईलो इस विषय पर किसी महिला का साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रभावशाली प्रश्नावली तैयार कीजिए. और आखिरी में, समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है,
इस पर अपने విచార్ बताइए అంటే సమాజంలో స్త్రీ మరియు పురుషులు ఇద్దరు రెండు కన్నుల లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ విషయం మీద మీరు ఏమని ఒక 10 పాయింట్లు రాయండి. दहेज लेना या देना नारी का अपमान तथा कानूनी अपराध है. शादी के लिए उन्हें ही चुने जो दहेज ना लें और ना दें. पुत्र और पुत्री दोनों का ही पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है. अपने बलबूते पर पैसा कमाएं, माता पिता पर बोझ ना बने. देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है. దహేజ్ అంటే ఇక్కడ వరకట్నం లేనా యా దేనా అంటే తీసుకోవడం మరియు ఇవ్వడం రెండు కూడా నేరం. ఇంకేంది కానూనీ అపరాధం అంటే చట్టరీత్యా నేరం. షాదీకే లియే ఉనే హీ చునే జో దహేజ్ నాలే అంటే వివాహం జరిగేటప్పుడు ఎవరిని వెతకాలి మనము, ఒకేలా మనం సంబంధం వెతుకుతుంటే ఎవరైతే కట్నం తీసుకోరో వారికే అలాంటి ఇంట్లోనే మనము ఇవ్వాలి అమ్మాయిలను. అదేవిధంగా పుత్రు और పుత్రి दोनों का ही पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है అంటే కూతురైనా కొడుకైనా తండ్రి సంపత్తి మీద సమాన హక్కులు ఉంటాయి. అప్నే బల్బూతే పర్ పైసా కమాయి అంటే మనం కష్టపడి మనం సంపాదించుకుందాం, అంతేగాని తాతల ఆస్తి తండ్రుల ఆస్తి అని చెప్పి మనం వాటి మీద ఆశపడవద్దు. మాతాపితా పర్ భోజ్ నా బనే తల్లిదండ్రులకు మనం భారం కావద్దు అని చిన్న 3 లైన్లలో ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా బాగుంది చూడండి పిల్లలు. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇది చదవండి. దాని తర్వాత భాషా की बात ఇందులో कौष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए. ఇక్కడ చూడండి 1 2 ने 2 दिए सो खुशबू समुंदर दंभ पर्यायवाची शब्द लिखिए. పర్యాయ పదాలు రాయండి దీనికి. సది మోతి కిస్సా వచన్ బదిలే ఇక్కడ ఏకవచన బహువచనం ఈ వచనాలను చేంజ్ చేయండి. सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए. మోతి సిపి విగ్రహకర్ సమాస్ పైచానే అంటే ఈ విగ్రహ చేసి సమాసం ఏదో గుర్తించండి. दूसरा उद्दंडता विशेषता कोमलता मधुरता ता प्रत्यय का प्रयोग समझिए. 3 और शब्द बनाइए అంటే ఇక్కడ చివర్లో తా అనే అక్షరం వచ్చడం రావడం జరిగింది. అంటే ఇట్లా చివర్లో అక్షరాలు వస్తే దాన్ని మనం తా అంటామని చెప్పి ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇలాంటివి ఇంకా ఒక 3 శబ్దాలు అంటే ప్రయోగించండి, రాయండి. और यहाँ पर కవిత మే से 3 భావవాచక సంజ్ఞ శబ్ద ढूंढकर लिखिए. ఈ కవితలో ఇంతకుముందు మనం చదివిన కవితలో భావవాచక సంజ్ఞ సంబంధించినవి శబ్దాలను 3 రాయండి. रुखीला अकड़ीला जैसे शब्दों में ईला प्रत्यय है. इसी तरह के 2 शब्द लिखिए. అంటే ఇక్కడ రుకీలా అకడీలా అంటే ఈలా ఇగో చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిండు. ఈలా అనేది ప్రత్యయ్ చివర్లో వచ్చినాయి కాబట్టి అలాంటి శబ్దాలు ఇంకా 2 రాయండి. చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ చివర్లో పరియోజన కార్యం भ्रूण हत्या के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. किसी एक कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और उसे अपनी कॉपी में लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए. భ్రూణ హత్యను పారదోలుటకు మన ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలను తీసుకురావడం జరుగుతుంది. కిసి ఏక్ కార్యక్రమం కే బారే మే జాన్కారీ ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం మీద మీరు ఆలోచన చేసి కొన్ని సమాచారాన్ని సేకరించి మీ కాపీలలో రాయండి మరియు క్లాస్లో ప్రదర్శన చేయండి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం గురించి మీరు ప్రభుత్వం ద్వారా చేస్తున్న కార్యక్రమంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని మీరు రాయండి నోట్స్లలో. तो ये थी कविता 10वीं कक्षा से छात्र. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.